پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک سراپا رحمت. صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت کی ایک صفت سے متصف نہیں بلکہ وجود ہی رحمت ہے. سارا وجود ہی رحمت. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل آپ ایک شخص کو ڈانٹ رہے تھے. اگرچہ حضور اپنی ذات کے لیے کسی کو ڈانٹتے نہیں، کہ اللہ کی حدوں کو توڑتا تھا تو محبوب ناراضگی کا اظہار فرماتے تھے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ڈانٹ رہے تھے تو حضور نے فرمایا عائشہ فکر نہ کر، میں نے اپنے رب سے دعا مانگ لی ہے کہ یا اللہ اگر میں اپنے امتی کو کبھی ڈانٹ بھی دوں تو اتنا ثواب دینا جتنا تو اسے فرض نماز کا ثواب دیتا ہے. تو محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جلال اور جمال دونوں امت کے لیے رحمت. حضور کا مسکرانا بھی رحمت ہے اور کبھی آنکھوں سے آنسوؤں کے قطرے نکل جائیں تو وہ بھی رحمت ہی رحمت. اس لیے فرمایا میرا یہاں موجود رہنا بھی رحمت ہے تمہارے لیے اور قبر میں جانا بھی رحمت. سراپا رحمت ہے حضور کا وجود. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رحمت سے ہر خاص و عام کو حصہ ملتا تھا. ایک جملہ اگر کہوں تو شاید بات سمٹ جائے. حضور نے گردنے جھکانا پسند نہیں کیا، عزتیں دینا پسند فرمایا ہے. ہم بڑے راضی ہوتے ہیں سڑک پہ چلتے چلتے کسی آدمی کی موٹر سائیکل کسی آدمی کی گاڑی کے ساتھ اگر ٹکرا گئی تو اگر تو وہ جھگڑا کرنے لگا تو پھر تو وہ طاقتور ہے، اور اگر اس کی زبان سے یہ نکل گیا نا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی تو پھر جو اس شخص کا حال ہوتا ہے وہ دیکھنے والا ہوتا ہے. اگر وہ مزاحمت کرتا ہے تو پھر حالت یہ ہے کہ نہیں اس میں بھی کوئی دم خم ہے، اور اگر اس کی زبان سے یہ لفظ نکل گئے کہ یہ مجھ سے غلطی ہو گئی میں بھول گیا تھا تو کہتا تو سڑک پہ چڑھا کیوں تھا؟ اگر بھولنا تھا تو تو آیا کیوں تھا؟ پھر تو پہنچا کیوں؟ ہمارے ہاں لوگ گردنیں جھکا کر سامنے والے کو شرمندہ کر کے اس کی کمزوری کو تلاش کر کے خوش ہوتے ہیں. جو آدمی کسی کی چار باتیں سن لے تو وہ سنانے والا کہتا ہے دیکھو نا میں نے سنائی ہے نا پھر چار باتیں، اب چپ کر گیا. حالانکہ یہ تیری غلط فہمی ہے، سننے والا تو اس سے زیادہ عقل مند ہے، لیکن اس کو اللہ نے جو طبیعت دی ہے اس کی نفاست پسند نہیں کرتی تجھے ترکی بترکی جواب دیا جائے. اس کی طبیعت، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا مزاج نہیں ہوتا، حرج نہیں پتہ ہے، لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس سطح پہ اترنے کو بعض لوگوں کی طبیعت، ان کا اخلاق، ان کا کردار، ان کی شخصیت اجازت نہیں دیتی. میری بات کو سمجھ رہے ہیں آپ حضرات؟ اجازت نہیں دیتی. چونکہ سامنے والا اگر غلط کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ ہم بھی ویسے ہی ہو جائیں گے. ہم اپنا معیار نہیں چھوڑ سکتے. ہم جس مقام پہ ہیں ہم اپنا سٹیٹس نہیں چھوڑ سکتے. وہ کر رہا ہے تو ٹھیک ہے، اس کی جو حیثیت ہے، جو اس نے ٹھیک سمجھا، جتنی اس بیچارے کی صلاحیت تھی وہ ادھر اتر گیا. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ ندی کے کنارے بیٹھ کے وضو کر رہے تھے. ایک بچھو آیا تو ساتھ ساتھ چلنے لگا تو بچھو پانی میں گر گیا. امام احمد بن حنبل نے اسے اٹھایا، باہر نکالا اور جب ہتھیلی پہ رکھا تو اس نے ڈنگ مارا. اب وہ بھیگا ہوا تھا، جب اس کو کنارے پہ رکھا وہ تھوڑا سا پھر چلا تو پھر پانی میں گر گیا. امام صاحب نے پھر اس کو باہر نکالا تو اس نے پھر ڈنگ مارا. اب بھیگا تھا، پھر چلنے لگا تو پھر گرا. 7 دفعہ وہ گرا، اور 7ویں دفعہ جب امام احمد بن حنبل نے نکالا تو خادم جو ساتھ تھا وہ پریشان ہو گیا، کہنے لگے حضور چھوڑ دیں، آپ نکالتے ہیں وہ ڈنگ مارتا ہے، چھوڑے ڈوبنے دیں. تو امام صاحب فرمانے لگے وہ اپنی بری عادت نہیں چھوڑ رہا تو میں اپنی اچھی کیسے چھوڑ دوں؟ وہ بری پہ اڑ گیا ہے، ڈنگ مارنا نہیں چھوڑ رہا تو میری تو اچھی ہے بچانے والی. وہ بری پہ اڑ گیا تو میں اچھی پہ نہ اڑوں؟ مارنے دو، کتنے مارتا ہے، میں اپنی اچھی عادت چھوڑ سکتا؟ ٹھیک ہے، اس کا اپنا معیار ہے، ہمارا اپنا معیار ہے، اس کا اپنا طرز زندگی ہے، ہمارا اپنا ہے. وہ اپنی شوخیوں میں راضی ہے تو راضی رہے. ہم اپنی نفاست کو چھوڑ سکتے؟ ہم اپنے اندر تبدیلی پیدا کر لیں، اس کے لیول پہ اتر آئے. یہ کیسی عجیب بات. تو بھائی میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نفاست ہے. حضور نے لوگوں کو شرمندہ کرنا پسند نہیں کیا.
शख्स हुजूर के घर में मेहमान आया रात के वक्त में। उसने कहा मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, आपने सुना हुआ है कि इतना ज़्यादा घर के अंदर गुंजाइश नहीं थी रहने की। हुजूर कई दफ़ा मस्जिद में ठहराते थे या मेहमानों को सहाबा में बांट देते थे। वो कहने लगा मैंने आपके घर में ही क़याम करना है। फिर मैं ठीक है आ जाओ। सहाबा कहते हैं जितना भी 4-5 बकरियों का दूध सारे अहले खाना इस्तेमाल करते थे, महबूब का सारा घराना वो सारा इकट्ठा ही अकेला ही दूध पी गया। सारा जितना खाना था अकेला ही खा गया। रात को उसे चारपाई पे सुलाया गया तो खा इतना चुका था कि उसका पेशाब हुजूर के बिस्तर पर ही निकल गया। वो जब आलूदा हुआ तो शर्मिंदा हुआ, उठ के भाग गया। किसी ने देख लिया तो क्या बनेगा। कहता है मैं जब कुएं पे गया, जाके मैंने गुस्ल किया, कपड़े धोए तो ख्याल आया मेरी तो सोने की अंगूठी रह गई है वहां। अब तबीयत इजाजत नहीं देती थी कि वहां लोग इकट्ठे हो गए होंगे। यहां नमाज के दौरान अगर किसी का मोबाइल बज जाए ना तो पक्के नमाजी पक्के उनसे नहीं माफी मिलती। वो जो कच्चा पक्का है बेचारा वो शायद किसी वक्त माफी दे दे, पक्के नमाजी नहीं माफी देते। कहते तेरा बज कैसे गया, तूने समझा ही नहीं। मुझे एक शख्स ने ना वीडियो दिखाई, कहने लगा जी तुसी बड़ी वकालत कर दिया मौलवियों का हाल वेखो। वो मैं डर रहा था, मैंने कहा पता नहीं अब क्या निकलेगा। कहते मैंने खुद रिकॉर्ड किया। तो मैंने कहा दिखाओ। वीडियो में यह था कि नमाज इमाम साहब ने मुकम्मल की है तो दुआ के हाथ फेरे ही हैं उन्होंने, तो वो मोबाइल लेके जा रहे हैं बाहर, टूटियों के पास जाके फोन सुनना शुरू कर दिया। कहने लगा जी ये मौलवियों का हाल है, नमाज मुकम्मल नहीं हुई फोन कान के साथ, तो दूसरे कैसे बाहर जाएंगे। मैंने कहा तो बहुत जुर्म किया इसने, तो इसका फिर क्या असर किया आप लोगों ने। कहते नहीं आपको दिखाने लो। मैंने कहा पागल आदमी, उसके घर से भी फोन आ सकता है। कहने लगा नहीं घर तो मस्जिद में ही है, वहां से कैसे फोन आएगा। तो मैंने कहा असल में तुझे पता नहीं, हो सकता है उसकी बहन ने फोन किया हो कि खामन ने 2 थप्पड़ मार के बाहर निकाल दिए। तो वो ऐसा वक्त होता है जब खड़ा नहीं हुआ जाता, बात सुननी पड़ती। यार माफी नहीं देते, एक एक जुमले पर एक एक हरफ पर लोग इतराज करेंगे, एक एक हरफ पर कोई गुंजाइश ही नहीं। हजरत सैयदना अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते एक सहाबी अपने गुलाम को मार रहे थे तो नबी पाक पहुंच गए। हुजूर ने फरमाया इसे माफ कर। उसने कहा कितनी बार। एक जुमला नबी पाक ने कहा तो हजरत अनस कहते मेरे वजूद के रोंगटे खड़े हो गए। इसे माफी दे दे। हुजूर कितनी बार। तो मेरे नबी पाक ने फरमाया जितनी बार अल्लाह तुझे माफी देता है दे ना उतनी बार। वो अगर तुझे बात बात पे पकड़े तो तेरा क्या असर करे, सोचना। और रब ज्यादा कादर है तुझ पर। हम शर्मिंदा करते हैं लोगों को छोटी छोटी बातों पर, छोटी छोटी बातों पर, और लोग बड़े स्मार्ट बनते, बड़े स्मार्ट। हम एहसास नहीं करते। एहसास की दौलत हुस्न है जिंदगी में। और मेरे रसूल का कमाल ये है कि दुनिया में आज जितना भी एहसास है ये सारा मेरे नबी का दिया हुआ है। एहसास जितना भी इस वक्त है ये सारा मेरे रसूल का अता करता है। अब मेरे आला हज़रत फरमाते हैं लोग दुनिया में गुजरते हैं ना, लोग गुजरते हैं तो वो जिधर जिधर से गुजरते हैं ना वो बस्तियां उजाड़ते जाते हैं। आला हज़रत फरमाते हैं उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए, वो जो जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं, बस जब आ गई हैं जोशे रहमत पे उनकी नजरें जलते बुझा दिए हैं, रोते हंसा दिए। ये कमाल था मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि। वो शख्स कहता है मैं अंगूठी सोने की रह गई तो दिल में ख्याल ये था कि वापस जाऊंगा तो वहां तो हालात ही बड़े गड़बड़ होंगे, लोग इकट्ठे होंगे, शर्मिंदगी होगी, मैं पेशाब कर रहा हूं बिस्तर पे, हाल बड़ा सख्त होगा, इतने लोगों का सामना कैसे करूंगा। लेकिन मजबूरी थी, अंगूठी सोने की थी, बड़ी कीमती थी। कहते उस अंगूठी की मजबूरी ने मुझे शर्मिंदगी का सामना करने पे मजबूर किया। और जब मैं आके हुजूर के कमरे के बाहर खड़ा हुआ तो वहां तो कोई भी नहीं था। अल्लाह के रसूल ने बाल्टी में पानी रखा हुआ था और मेरे पेशाब पर पानी बहा रहे थे। खुद रसूल पाक फरमाते हैं हुजूर पानी बहा रहे थे और जब मेरी तरफ देखा तो महबूब ने मुस्कुरा के फरमाया गुस्ल कर लिया आपने। आपको तकलीफ हुई, जब इंसान का मैदा कमजोर हो तो ऐसी चीजें हो जाती हैं, फिक्र ना करें, बैठे मैं नाश्ता लाता हूं। कहते हैं हुजूर के जुमले थे कि तूफान था, वो हुजूर की गुफ्तगू थी कि मेरे अंदर की हर चीज बुझाती जा रही थी। तेरी पहली नजर का वार तौबा,
दिल अब तक दुआएं दे रहा है। फरमाते हैं वो जुमले थे कि सख्ता कर गए, तज़किया कर गए, तस्फिया बातन कर गए। महबूब ये कह के गुजरने लगे तो मैंने बाजू थाम लिया। मैंने कहा महबूबा मैं ज्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं, सियाना तो नहीं, ज्यादा खाने वाला मोटा ताजा आदमी हूं। हुजूर मैं कोई एनालिसिस नहीं कर सकता, तज्जिया निगार नहीं, बारीक नहीं, पर मेरा मोटा दिमाग भी मान गया है कि आप वाकई अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। मेरा मोटा दिमाग भी मान गया है कि आप वाकई अल्लाह के। वो घर गया और कबीले के एक बंदे के पास गया। हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं जब वापस आया तो 500 आदमी साथ था। कहने लगा सोने मैं अकेला नहीं आया, सारी बरादरी सारा कबीला लाया हूं और सबको मैंने बताया है कि दुनिया में जिसे मैं देख के आया हूं ऐसा तुमने कभी नहीं देखा होगा, जिसकी मैं ज़ियारत करके आया हूं ऐसा नहीं तुमने देखा होगा। तो महबूबा हम सारे आए हैं पढ़ाए कलमा, हम भी आपके गुलाम बनना चाहते हैं। हम शर्मिंदा करके बड़े राजी होते, बड़े राजी। लोग माफिया मांग रहे हैं, मिन्नतें कर रहे हैं, जनाब गलती हो गई। तो हुई क्यों? मैं तो ऐसा हूं, मैंने तो कभी नहीं की, मेरी मिसाल देख लो। मैं तो लोग फौरन दलाल देंगे। ओ भाई किसी को शर्मिंदा करके तुझे क्या मिलेगा? किसी शख्स को थोड़ी देर के लिए झुका के तेरे नफ्स की कौन सी तस्कीन है जो हासिल होती, तेरे वजूद के अंदर कौन सी? और नाराज ना होना, ये हर तबके का मामला है। जितना कोई उसके नीचे एक आदमी है या 2 आदमी है, वो रोब डाल के खुश होता है, वो उसको परेशान करके नीचा दिखा के राजी होता है। मेरे रसूल दुनिया में लोगों को नीचा दिखाने नहीं आए, इज्जतें अता करने आए। हुजूर बुलंदियां देने आए। नबी पाक ने वकार दिया,